والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وما
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير
والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kemarin kita dah membicarakan tentang kesyukuran di atas pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama, nikmat menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Yang kedua, nikmat memberikan bantuan kebendaan kepada kita, seperti dapat rezeki, dapat rumah, dapat duit yang kita perlukan, yang kita gunakan. Dan yang ketiga, nikmat kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita kerana kita termasuk dalam makhluk yang disebut dalam surah Al-Fatihah, Rabbil Alamin, Tuhan kepada seluruh alam. Kita ni alam. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallahi subhanahu wa ta'ala, ataupun ma siwallahi ta'ala dalam ilmu tauhid. Alam itu makhluk selain daripada Allah. Jadi kita ni
diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada, itu anugerah yang pertama. Yang kedua, Allah bagi pada kita keperluan-keperluan yang kita perlukan. Makan, minum, duit ringgit, tempat tinggal, kenderaan, keluarga, kawan, jiran. Kita dapat jiran yang baik, kita dapat kawan yang baik, kita dapat pekerjaan yang menyebabkan rezeki kita tak putus. Ada yang kerja sendiri, ada kerja kerajaan, ada menega, ada kerja petani. Yang penting kesemua itu menyebabkan kita tak perlu mengemis minta derma ke orang kerana kita nak makan minum, kita sudah ada kemasukan. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai anugerah maddiyah. Ni'matul maddiyah, nikmat kebendaan yang kita perlukan. Tapi kalau dekat tu saja baru sama kita dengan orang yang bukan Islam, yang juga sama-sama hidup macam kita, yang juga sama-sama dapat rezeki macam kita, makan, minum, duit ringgit, tempat tinggal, kawan, jiran dan sebagainya. Hak nombor 3 tu yang cukup istimewa, iaitu nikmat petunjuk. Nikmat petunjuk itu kita diberikan petunjuk menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, berada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita pelihara nikmat itu dengan kita bersyukur. Itu 3 perkara yang kita bincangkan kemarin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama dalam suratul Kahfi. Yang kemarin ayat pertama dalam suratul An'am. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan menjadikan kegelapan, pelbagai kegelapan dan cahaya. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya, yakni kepada Nabi SAW, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikan baginya bengkang-bengkok ataupun menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Hari ini kita nak bicarakan pula tentang maratibus syakirin. Martabat-martabat orang-orang yang bersyukur. Martabat orang yang bersyukur ini ada ulama, sebahagian ulama kata 3. Martabat maknanya darjat ataupun kedudukan orang yang bersyukur. Jadi manusia di dalam melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeza darjat mereka, berbeza pangkat mereka, berbeza kedudukan mereka. An-nasu fi tahaqquqihim bisyukri ala maratiba mutafawitatin. Manusia di dalam menghayati sifat syukur kepada Allah, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah itu berada di atas pelbagai kedudukan yang berbeza, yang disimpulkan kepada 3 kedudukan, 3 tahap ataupun 3 kumpulan manusia. Yang pertama orang awam, yang kedua orang khawas, yang ketiga orang khawasul khawas. Yang pertama syukur orang awam, orang biasa, mereka bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang diperolehi. Bila dapat nikmat, mereka bersyukur, mereka syukur yang peringkat pertama. Peringkat
Perebet. Kalau orang jadi askar, hak perebet, hak pangkat rendah. Hanya bersyukur apabila, hanya memuji Allah apabila bertemu dengan nikmat. Lepas mangkit tidur, nikmat hidup balik, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas makan kenyang, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi alhamdulillah itu dibaca masa lepas dapat nikmat. Nikmat boleh hidup balik, boleh mangkit tidur balik, alhamdulillah. Nikmat lepas makan, alhamdulillah. Nikmat lepas minum, alhamdulillah. Jadi kita cerita hari itu, nikmat ini benda yang menyukakan kita. Musibah itu benda kita tak suka. Kullu ma asa'aka fahuwa musibah. Setiap yang kamu tak suka, nama dia musibah. Hak kita suka nikmat. Dan kita boleh tambah lagi, alhamdulillah ni, pada mana-mana yang kita suka. Kita naik kereta sampai traffic light, lampu merah, kena berhenti, kena tunggu berapa minit baru nak boleh jalan. Naik lampu hijau kita jalan. Kalau kita boleh ucap alhamdulillah selepas naik lampu hijau tu, kita sudah bersyukur. Alhamdulillah boleh jalan lah. Tapi apa orang boleh buat aku tu, tak ingat nak syukur. Lepas makan pun kadang-kadang lupa. Lepas mangkit tidur pagi tadi pun alhamdulillah orang tak baca. Dia kata hang, kata kat kami ustaz, hang pun serupa agak. Kadang kita tak ingat. Tapi bila kita mengaji memang duk kata lagu tu. Mangkit tidur alhamdulillah. Pasal tidur ni serupa mati. Serupa mati. Orang mati, kalau dia nak hidup balik, Allah Ta'ala izin dia hidup balik. Allah Ta'ala kehendak dia hidup balik. Tidur pun Allah Ta'ala kehendak kita boleh mangkit balik. Allah Ta'ala tak kehendak, tidur terus. Ada orang yang mati tengah tidur. Jadi kita tak mati tengah tidur pagi ni mangkit tidur balik. Maka perlu kita syukur sekurang-kurangnya sepatah alhamdulillah. Kalau nak baik lagi panjang sikit. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan akan kami. Ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami, setelah ia menidurkan kami malam tadi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Itu bacaan doa mangkit tidur yang terkenal. Doa yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Wa afani fi jasadi, dan telah memberikan kesejahteraan untukku pada tubuh badanku, berikan kesihatan tubuh badan yang sihat. Wa adhina li bi dzikrih, dan telah mengizinkan bagiku untuk mengingatinya. Itu contoh-contoh syukur nikmat. Syukur di atas nikmat yang kita dapat, seperti nikmat makan, seperti nikmat minum. Ada hadis kata, Allah Ta'ala suka seorang hamba yang makan lalu memuji Allah. Inna Allah yuhibbu al-abda idza akala al-aklata fayahmadahu alaih. Bila dia makan, sekali makan lalu dia memuji Allah. Wa idza syariba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Apabila dia minum lalu dia bersyukur pada Allah. Lepas minum alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita orang yang bersyukur. Bersyukur di atas nikmat yang kita dapat. Memuji Allah ketika melihat nikmat yang kita dapat. Kita pergi ke kebun, kita tengok sayur, kita tanam subur, orang tak curi, alhamdulillah. Kita pergi tengok pokok yang kita tanam ada buah pun elok, jadi elok, alhamdulillah. Jadi ruang-ruang untuk membaca alhamdulillah ni banyak apabila kita melihat sesuatu yang menyukakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, syukrul khawas.
Ada lagi satu alhamdulillah disebutkan ketika kita melihat orang sakit ataupun orang yang ditimpa musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka alaih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ketika melihat seseorang yang ditimpa ujian, supaya ujian itu tak kena kat kita. Kalau kita azkar itu kita baca lah. Kita tengok orang kena musibah, kita baca doa itu supaya musibah yang menimpa orang tu tak kena kat kita lepas pada tu. Rumah kawan tu terbakar, rumah kawan ni rumah kawan ni dimasuki pencuri, kawan ni sakit masuk wad 7, jumpa orang sakit, jumpa orang buta, jumpa orang yang kemalangan. Kita baca doa itu supaya siapa yang baca doa itu ketika melihat orang lain kena musibah, Allah Ta'ala akan pelihara diri dia daripada ditimpa musibah itu. Tak ingat muka surat berapa, nanti esok kita tengok doa tu. Doa ketika melihat musibah yang menimpa orang lain, supaya musibah itu tak menimpa kita. Cuma jangan baca bagi dia dengar, dia kata perli dia pula. Kita berjalan-jalan jumpa orang cacat, kita terus sujud syukur depan dia. Agalah aku tak cacat macam hang, dia marah kita pula. Baca doa supaya keburukan yang menimpa orang lain yang kita ketahui tak kena kita. Baik. Yang kedua, syukrul khawas. Syukur orang yang istimewa. Orang yang lebih mulia daripada orang awam, yang lebih tinggi darjat daripada orang awam. Iaitu yashkurunallaha 'alan ni'am wan niqam. Mereka bersyukur kepada Allah, mereka memuji Allah bukan sahaja di atas nikmat yang mereka dapat, tetapi 'alan niqam. Niqam lawan bagi ni'am. Ni'am jamak kepada ni'mah, niqam jamak kepada niqmah. Niqam benda yang tak elok. Benda dapat baik pun alhamdulillah, benda tak elok pun alhamdulillah. Yang ni susah. Susah kita nak amal. Orang main bayar hutang kita, main bayar hutang kat kita. Alhamdulillah, dia ni hutang aku setahun dah. Janji nak main bayar, hari ni dia main bayar. Alhamdulillah, dia bayar hutang. Ada seorang lagi janji hutang kita setahun, janji nak main bayar hari ni, tak main bayar pun. Maka kita kata alhamdulillah, dia tak main bayar hutang aku. Mana nak jumpa orang lagi tu? Dia buat benda tak elok kat kita, kita jumpa, kita kata alhamdulillah juga. Seperti suatuan rumah yang dimasuki pencuri. Mangkit-mangkit tidur, pencuri geledah rumah dia, curi yak ni, curi yak ni. Orang pergi ucap takziah kat dia. Sabarlah, nak buat macam mana pencuri masuk dalam rumah. Dia kata alhamdulillah, aku masih syukur pada Allah. Pasal apa? Pasal dia curi barang aku, dia curi duit aku, tapi dia tak boleh curi iman aku dengan Islam aku. Kalau dia curi rosakkan iman aku, lagi lengkap. Dia hanya curi benda-benda zahir. Dia tak boleh curi iman yang aku miliki. Karena dia mengenang ada lagi nikmat yang lebih besar yang tak kena kat dia. Yang tak kena kecurian, yang tak dicuri dan tak dirosakkan. Walaupun dia rosak kebendaan yang dia miliki. Curi kereta dia, curi motor dia, curi duit dia. Tapi dia boleh memuji Allah kerana dia masih jadi orang Islam, orang beriman, orang bersabar. Ada tak dalil yang disebut oleh Nabi SAW golongan yang sedemikian? Ada dalam hadis. Mereka melihat walaupun ada ketika tertentu mereka ditimpa musibah, tapi mereka hadapi musibah itu dengan membaca alhamdulillah pada lidah dan redha dalam hati.
bil wa yuqabiluha. Jadi mereka memuji Allah dalam semua keadaan, keadaan suka, keadaan tak suka. Wa yashhaduna fadlahu wa in'amahu 'alaihim fi jami'i ahwalihim. Mereka melihat kelebihan Allah dan nikmat Allah dalam semua keadaan kepada mereka. Rasulullah SAW mengajak memuji orang yang ditimpa nikmah, ditimpa benda yang dia tak suka, lalu dia hadapi ke suasana itu dengan membaca Alhamdulillah dengan lidah dan redha dalam hati, supaya syaitan tidak mengambil peluang untuk melontarkan dalam perasaan dalam hatinya putus asa dari rahmat Allah. Berdasarkan kepada hadis Sayyiduna Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Hakim kata, hadza hadisun sahihun ala syarti muslimin wa wafaqahu adh-Dhahabi. Imam Hakim kata hadis ni sahih. Imam Zahabi pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hakim tadi. Hadis itu berbunyi, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi." Hadis ini kita baca dalam kitab apa? Pahala berjuta kalau tak silap ada. Apabila mati anak kepada seorang hamba Allah, Allah bertanya kepada malaikat, qabadtum walada 'abdi. Apakah kamu telah mengambil nyawa anak kepada hamba-Ku itu? Fayaqulu na'am. Mereka menjawab ya. Malaikat jawab ya. Fayaqul famadha qala 'abdi. Allah berfirman, apa yang dikatakan, diucapkan oleh hamba-Ku? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Dia membaca alhamdulillah, dia memuji engkau, wastarja'a, dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak dia mati satu musibah. Anak mati orang tak suka, tetapi dalam syarak diajak benda kita tak suka itu ada hikmah di sebaliknya, maka kita tetap membaca alhamdulillah dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Covid mai kita tak suka, kita baca masih alhamdulillah, masih baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila kita mengenang suasana-suasana yang berlaku. Dengar kawan ni sakit, kawan ni sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita minta jauh daripada kita dan kita membaca alhamdu wal istirja'. Allah bagi pahala kepada orang yang menghadapi benda dia tak suka dengan membaca sedemikian. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah membaca menyatakan binakan li'abdi, bagi hamba-Ku itu baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam syurga, wasammauhu, dan namakan rumah itu baitul hamdi, rumah pujian. Siap tempat tinggal dia dalam syurga kerana dia membaca alhamdulillah dan innalillah ketika berjumpa dengan suasana dia tak suka, iaitu anaknya mati. Jadi kita dengar benda kita tak suka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jumpa benda yang kita tak suka, tak mau bagi mai kat kita, minta Allah lindung kita daripada mai kat kita. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Dalam kitab azkar ada satu doa minta lindung daripada penyakit yang kita tak mau. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada ditimpa penyakit sopak, wal juzami, dan penyakit kusta,
wal jununi, dan penyakit gila, wa min sayyi'il asqam, dan daripada penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang kronik, penyakit-penyakit yang teruk. Antaranya COVID-19 ada dalam tu. Kita tak mau COVID-19 kena kat kita, baca doa ni. Kalau boleh baca tiap-tiap hari. Ada dalam kita azkar, ada dalam Google, bertemu dengan musibah. Dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadis riwayat Imam silap lah. Silap. Hadis tu riwayat Imam Tirmizi. Dalam Kitabul Janaiz, Imam Tirmizi kata hadisun hasan. Hadis Imam Tirmizi, bukan hadis Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim hak lepas tu. Awwalu ma yud'a ilal jannah alladhina yahmaduna Allah azza wa jalla fis sarra'i wad dharra. Golongan yang pertama yang diseru, dipanggil untuk masuk syurga ialah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan ketika susah. Itu hadis Imam Hakim. Hadis yang tadi, yang panjang tadi, Imam Tirmizi. Jadi hadis kata iza mata waladu al-abdi, apabila mati anak seorang hamba Allah, Allah tanya para malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kamu semua telah mengambil nyawa anak hamba aku itu? Fayaquluna na'am, mereka menjawab ya. Fayaqulu madza qala abdi, Allah Ta'ala tanya apa hamba aku kata? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Ayah tu, mak tu, anak dia mati, dia bila dia tahu anak dia mati, dia puji Allah dan dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua benar dia baca. Hamidaka, dia memuji engkau wahai Allah, dia baca alhamdulillah. Wastarja'a, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah Ta'ala mendengar kata-kata malaikat tentang sikap si bapa ataupun si ibu yang kematian anak. Walaupun dalam keadaan dia tak suka, dia sedih kerana anak dia mati, tapi dia tetap puji Allah. Dan dia tetap baca inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Dia baca, dia faham. Maka Allah Ta'ala kata, berfirman, binakan kepada hamba-Ku yang tersebut sebuah istana dalam syurga, sebuah rumah dalam syurga. Rumah ni perkataan kita. Rumah, kita jangan bayang macam rumah kita. Rumah dalam syurga maksudnya mahligai yang besar. Macam pokok dalam syurga. Kalau sebut satu pokok dalam syurga, siapa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ditanam satu pokok dalam syurga. Jangan kita bayangkan satu pokok dalam syurga, satu pokok tempat kita. Pokok dalam syurga, kata dalam hadis Imam Tirmizi, kita nak keluar daripada rimbun dia 100 tahun perjalanan. Satu pokok dalam syurga, naungan dia 100 tahun perjalanan baru keluar daripada naungan ataupun teduhnya pokok dalam syurga. Betapa besarnya pokok itu, besar Malaysia ke, besar negara apa, kita pun tak tahu. Pokok tempat kita 2-3 langkah keluar daripada rimbun tu. Ada pokok pelam, kita duduk pokok pelam, 1-2 langkah keluar daripada teduhnya. Begitu juga rumah dalam syurga. Jangan kita bayang rumah macam di dunia. Rumah dalam syurga sudah tentu mahligai yang besar, istana yang indah. Binakan satu rumah kepadanya dalam syurga dan namakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Kerana hamba-Ku itu masih puji Allah walaupun duduk dalam kesedihan. Sedih pasal anak dia nak mati, tapi masih keluar alhamdulillah daripada mulut dia. Dan dia keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daripada mulut dia. Itu hadis Imam Tirmizi. Dalam Kitabul Janaiz, kitab tentang orang-orang mati. Dan ia kata hadis hasan. Hadis yang kedua yang menyokong hadis yang pertama tadi,
awwalu ma yud'a ila al-jannati alladhina yahmaduna Allah azza wa jalla fis sarra'i wad dharra. Orang yang golongan pertama dipanggil untuk masuk syurga ialah orang-orang yang memuji Allah azza wa jalla fis sarra ketika senang, wad dharra ketika susah. Senang baca alhamdulillah, susah pun masih baca alhamdulillah. Mana hadis lagi yang cerita orang yang puji Allah walaupun dalam keadaan dia tak suka. Dalam keadaan dia suka dia baca alhamdulillah, dalam keadaan tak suka dia baca alhamdulillah. Hadis Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد. رواية إمام ابن ماجه, Ibnu Sunni, Al-Hakim. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Azkar, dalam bab ma yaqulu idza ra'a ma yuhibbu aw ma yakrah. Bab apa seseorang tu nak baca bila dia melihat sesuatu yang dia suka atau sesuatu yang dia tak suka. Muka surat 515 dalam kitab Azkar, cetakan Darul Minhaj, bab 39, dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang ia suka, sesuatu yang baginda suka, baginda membaca Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang bini'matihi, dengan sebab nikmatnya, tatimmus salihatu, tatimmus salihat, sempurnalah oleh segala yang baik. Bila Nabi SAW melihat suasana yang baginda suka, mungkin kita suka tengok buah keluar elok di dusun kita, mungkin kita suka sebab anak kita berjaya dalam pelajaran, mungkin kita suka keputusan periksa anak kita cemerlang. Apa suasana yang kita suka? Kita baca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala pujian hanya tertentu bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah oleh segala yang baik. Itu terjemahan dia. Baca dengan faham maksud. Berjumpa dengan sebarang suasana yang kita suka. Sebaliknya, wa idza ra'a ma yakrahu, apabila Nabi SAW melihat sesuatu yang baginda benci, baginda tak suka kejadian itu, qal, baginda membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, atas semua keadaan. Jadi kita janji dengan orang nak bayar hutang kat kita hari ni, tiba-tiba dia bayar hutang kita yang kita tunggu. Kita baca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Janji dengan orang nak bayar hutang hari ni, tahu dia tak bayar terus. Tah esok dia bayar, tah tahun depan, tah bayar di akhirat nanti. Kita pun tak tahu. Janji nak bayar, tak bayar. Kita kenang sedih dengan perangai dia yang muhung kita. Janji nak bayar, lari terus. Maka kita baca, bila kita kenang kesedihan itu, kenang suasana kita tak suka itu, kita baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Kereta kita start hidup elok, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Kereta start mampu, kereta rosak, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi berjumpa dengan benda suasana kita suka, doa yang pertama tadi. Berjumpa dengan suasana kita tak suka, doa yang kedua. Kedua-dua doa itu mula dengan Alhamdulillah. Hadis Imam Ibnu Majah. Yang tu jenis yang kedua. Nama dia syukrul khawas. Syukur orang yang istimewa, orang yang lebih mulia, lebih tinggi daripada orang awam.
Orang yang ilmu banyak, orang awam tekak yang pertama tu pun kadang lupa baca. Syukur, hak pertama tadi syukur ala ni'am faqat. Orang awam syukur kerana dapat nikmat sahaja. Orang khawas bersyukur kerana dapat nikmat dan kerana ditimpa benda bukan nikmat. Benda yang dia suka, benda dia benci. Contoh, benda dia tak suka, kematian anak dia. Contoh, benda dia tak suka, orang lain jadi buah di pokok dia tak ada buah, maka dia tak suka. Terus dia membaca Alhamdulillah tadi. Dan dia ingat hadis yang dibaca, yang diriwayat oleh Imam Al-Hakim, golongan pertama diseru masuk syurga orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla fis sarra'i wad dharra, ketika senang dan susah. Yang ketiga syukru khawasil khawas, yang paling tinggi lagi, syukur orang yang lebih istimewa daripada orang yang istimewa, orang yang paling istimewa, yaitu ghaibatuhum fil mun'im an ru'yatin ni'am wan niqam. Mereka tenggelam pada pemberi nikmat tanpa melihat kepada nikmat ataupun nikmah. Mereka tak tengok kepada nikmat, tak tengok kepada musibah. Benda hak mereka suka, mereka tak suka, mereka tak tengok. Tapi mereka melihat kepada Al-Mun'im, Maha Pemberi Nikmat. Mereka sibuk dengan Allah, mereka tak sibuk dengan nikmat dan musibah. Pada makna inilah kata Imam Shibli rahimahullah. Kenyataan Imam Shibli ini disebut dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Imam Shibli ini guru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaihima. Kata Imam Shibli, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'am, la ru'yatul ni'mah. Syukur itu melihat pemberi nikmat, bukan melihat kepada nikmat. Baik itu dalam Quran ada ayat suruh ingat kepada nikmat, ada ayat suruh ingat kepada pemberi nikmat terus. Ayat pemberi ingat kepada nikmat, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ayat suruh ingat kepada pemberi nikmat, ayat suruh memberi ingat kepada nikmat, ayat berapa kita baca hari itu? Ayat 11 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu adhkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun ila akhiril ayah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh lalu Allah jinakkan antara hati kamu. Ada ayat-ayat suruh ingat nikmat supaya membawa kepada kenal pemberi nikmat dan syukur kepada pemberi nikmat. Ada ayat sebaliknya, terus kepada pemberi nikmat, yaitu Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, zikirlah kamu, ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Ayat tadi suruh ingat kepada nikmat Allah. Ayat ni suruh ingat kepada Allah terus. Sebagaimana ada ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, jangan kamu pecah belah. Peganglah dengan ajaran Quran. Dalam hadis, pegang dengan ajaran Islam, jangan pecah belah. Quran kata pegang dengan tali Allah. Dan ada ayat berbunyi wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hak tadi pegang tali Allah, yang ni pegang dengan Allah terus. Hak tadi secara usaha, secara zahir, secara majazi, yang ni secara hakiki. Maka kedua-duanya tidak bertentangan. Dua-dua itu diajar dalam agama. Secara usaha, secara zahir dan secara hakiki. Maka kata Imam Al-Shibli rahimahullah, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah.
syukur itu melihat kepada pemberi nikmat dan tidak melihat kepada nikmat semata-mata. Jadi ketiga-tiga jenis syukur ini dibicarakan oleh alim ulama supaya kita kenal dan kita melihat kepada nikmat, bersyukur kepada pemberi nikmat, yang mana syukur itu dijanjikan pertambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut suruh kita bersyukur dalam ayat 152 surah Al-Baqarah. Ayat 152 surah Al-Baqarah Allah sebut washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, naklah kamu syukur, kamu berzikir mengingati aku. Nasihat aku ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada aku, jangan kamu ingkar kepada aku. Oleh kerana Allah suruh dalam ayat itu dua. Yang pertama suruh zikir, yang kedua suruh syukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat 152 surah Al-Baqarah. Allah suruh ingat kat dia. Yang kedua suruh syukur kat dia. Maka Nabi SAW ajak Sayyidina Muaz, doa yang dibaca lepas sembahyang ada dua-dua tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga benda. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah daku untuk berzikir kepada engkau dan bersyukur kepada engkau dan beribadat kepada engkau dengan ibadat yang terbaik, ibadat yang paling sempurna. Jadi ayat 152 surah Al-Baqarah ini Allah suruh kita buat dua-dua. Yang mungkin kita tak mampu buat kalau Allah tak tolong, maka kita minta Allah tolong kita. Tiap-tiap hari lepas sembahyang 5 waktu baca. Ya Muaz inni la uhibbuka, wahai Muaz sesungguhnya aku cinta kepada engkau. La tad'anna dubura kulli salamatin maktubah. Jangan kau tinggal lepas sembahyang 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah tolong kamu supaya kamu rajin berzikir, rajin bersyukur dan beribadat dengan ibadat yang sempurna, ibadat yang terbaik. Itu ayat 152 surah Al-Baqarah. Dan selalu kita ulang kalau bab syukur ini kena ingat ayat 7 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur pasti aku tambah bagi kamu. Allah janji nak tambah kelebihan-kelebihan, nikmat-nikmat, keistimewaan, tambah pahala, tambah benda-benda baik, tambah kesejahteraan dan sebagainya. Kalau kita orang yang rajin bersyukur. Ayat 7 surah Ibrahim. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tanya dulu. InsyaAllah esok kita sambung lagi sikit. Lepas tu kita akan berpindah kepada ayat baru ataupun tajuk baru yang lebih sesuai dengan perbincangan yang sedang kita bicarakan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.